नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि महादेवे धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि देवदेव சித்திருநாடை மக்களை சேவித்து புன்புத்தாமரைகளிலே ஒத்துமுருவினாய் எத்துமை எத்துணம் குளத்தெழ் பிறந்தோ நீ புத்தே வழிமுறை உள்ளாமல் போகாது இட்டை வரை உள்ளான் சொன்னான் கோவிந்தா எத்தேக்கு வேணேன விருவத்தும் உன்னோடு புத்தோம் எனியாமோனுக்கு நாம ஆண்டேவோம் மத்தே நங்கானம் கண்ணான் தேடோப்பாவாய் சித்திருநாடை வந்துண்ணை சேவித்து புன்புத்தாமரை கடிகை போத்தும் பொருள் கீழாய் வெட்டும்மை எத்துண்ணம் குளத்தெழுவது நீ புத்தே வழிமுறை கொள்ளாமல் போகாது இத்தை வரை கொள்வான் கோவிந்தா எத்தே துமைடே விருவத்தும் உந்தன்னோடு புத்தோம் கையாவோனுக்கு நாம ஆழ்வேவோம் மத்தை நங்காமன் கள்வான் தேடோருப்பாவாய் வங்கக் கடல் கடைந்தவா தவனை கேதவனை திங்கள் திருமுகத்து தேடியார் சென்றடையன்றி அங்கப்பறை உண்ணவாத்தை அனுமதவை மஞ்சோத்தன் கரகலவட்டவிரான் கோதீஸ்வரன செங்கத்த மதுபானே முப்பலம் தப்பாமே இங்கு இப்படி துறைப்பார் இருந்தவாழ்வர் திருத்தோள் செங்கன் திருமகத்து செல்வம் திருமானால் எங்கும் திருவரண்டு விட்டு இம்மருவன் எம்மாவாய் வங்கக் கடல் கடைந்தவாதவனை கேதவனை திங்கள் திருமுகத்து தேடியார் சென்றடையன்றி அங்கப்பறை கொண்டவாத்தை அனுமதவை கவலத்தன் கரகலவட்டவிரான் கோதீஸ்வரன செங்கத்த மதுபானே முப்பலம் தப்பாமே இங்கு இப்படி துறைப்பார் இருந்தவாழ்வர் திருத்தோள் செங்கன் திருமுகத்து செல்வம் திருமானால் எங்கும் திருவரண்டு விட்டு இம்பரவர் எம்பாவாய் ஆண்டாள் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் சரித்தருளா ஈஜகி சென்றும் ஆமை சாத்தன் கலந்து வேதன வேச்சரவம் கேட்டடையோ வேய பெண்ணே காசுந்தரப்பம் கரகரப்பகை பேர்த்து வாசனர குதிராயிகார் மத்தினாலோ செய்படுத்த தேரிடவம் கேட்டடையோ நாயகவன் பின்னாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாண்டவம் நீ கேட்டு கிடத்தையோ தேசமுடையாய் திருவேலோரப்பாவாய் ஈஸ்வரி சென்றும் ஆமை சாத்தன் கலந்து வேதன வேச்சரவம் கேட்டடையோ வேய பெண்ணே காசுந்தரப்பம் கரகரப்பகை பேர்த்து வாசனர குதிராயிகார் மத்தினாலோ செய்படுத்த தேரிடவம் கேட்டடையோ நாயகவன் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவம் நீ கேட்டு கிடத்தையோ தேசமுடையாய் திருவேலோரப்பாவாய் கர்க்கடே பூர்வகரமண்யாம் குலதி காரணோத்சவாம் பாண்டே விஸ்வம்பராம் போதாம் வந்தே ஸ்ரீரங்கநாயகீம் கர்க்கடே பூர்வகரமண்யாம் குலதி காரணோத்சவாம் பாண்டே விஸ்வம்பராம் போதாம் வந்தே ஸ்ரீரங்கநாயகீம் நீனாதுங்கஸ்தனகிரிகடே சுத்தமுத்தோஜ உஷ்ணம் பாடாத்யம் ஸ்வம் ஸ்ருதி சததிரதித்தமத்யாவயந்தி ஸ்தோத்திஸ்தாயாம் திருதிரிகடதம்யாவணா குர்ஜ உத்தே கோதாதஸ்யை
భూయగేవాస్తు భూయః ఓత్తిష్టమాలికా వందనంతమంతురజితవే విష్ణుజిత్తధనుజానే గోదానే నిత్యమంగళం మాతృసాకించనత్రాణబద్ధకంకణమాణగే విష్ణుజిత్తధనుజాయే గోదానే నిత్యమంగళం శ్రీమద్దే విష్ణుజిత్తాగామనో నందనహేదవే నందనందసుందరే గోదానే నిత్యమంగళం ఆటాడ కుర్మానార్ విజయరాచార్య విద్యతిపడిగడే శరణం గోవిందా గోవిందా హరే కృష్ణ హరవరామ అందరూ చెప్పండి. మమ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య సిద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ నివారణ అర్థం జగత్తు రక్షణార్థం లోక కళ్యాణార్థం అవతీర్ణస్య శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ పద్మావతి గోదాదేవి సమేత పాదమూలే ఇది అష్టోత్తర శత సువర్ణ పుష్ప అర్చనంచ శ్రీవైష్ణవ మహాయజ్ఞం ఆచార్య శ్రీహస్తేన కారయిష్కే. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథ సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రగత్య ప్రగత్య. ఓం కేశవాయ నమః నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః శంకర్షణాయ నమః వాసుదేవాయ నమః మృత్యుండాయ నమః అనిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః దోక్షదాయ నమః నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రే నమః హరగే నమః కృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ఓం శ్రీ వెంకటేశాయ నమః శేషాద్రి నిలయాయ నమః వృషదుర్గోచరాయ నమః విష్ణవే నమః సరంజనగిరీశాయ నమః వృషాద్రిపదగే నమః మేరుపుత్రగిరీశాయ నమః సరస్వామి తటీదుషే నమః కుమారకల్పసేవ్యాయ నమః వజ్రదిర్విషయాయ నమః సువర్తలాసురణ్యస్త సైనావత్యవరాయ నమః రామాయ నమః పద్మనాభాయ నమః సరావాయుసురాయ నమః జక్తవైకుంఠలోకాయ నమః గిరికుంజవిహారణే నమః హరిచందనగోత్రేంద్రస్వామినే నమః శంకరాజంజనేత్రాంజభిషయాయ నమః వసువరజరత్రాత్రే నమః కృష్ణాయ నమః దిగంజావరిష్వక్తవక్షసే నమః వెంకటాయ నమః సనకారి మహాయోగి పూజితాయ నమః దేవజి ప్రముఖానంద దైత్యసంగప్రణాసరే నమః శ్వేతద్వీపవసున్ముక్తపూజితాంగ్రియుగాయ నమః శేషపరపత్వరూపత్వప్రకాశనపరాయ నమః సానోస్తావిరాక్షాయ నమః శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః శ్రీదేవికే నమః భూదేవికే నమః నీడాదేవికే నమః గోదాదేవికే నమః అనంతాయ నమః గరుడాంగ నమః పరాంకుశాంగ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్వరపరమణగే నమః స్వాచార్యేభ్యో నమః పూర్వాచార్యేభ్యో నమః సమస్తపరివారాయ సర్వదివ్యమంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే నారాయణాయ నమః ఇది నానావిధ సువర్ణ పుష్పార్చనం సమర్పగామి మంగళ నీరాజనం. ఒక్క నిమిషం హారతి ఇచ్చే ముందు ఒక్క నిమిషం ఆగండి కూర్చోండి ఒక్క నిమిషం. హారతి ఇచ్చే ముందు ఎందుకు హారతి ఇస్తాం? నువ్వు చాలా గొప్పవాడురా తండ్రి నాయన మహానుభావ అని హారతి ఇస్తాం స్వామివారి యొక్క గుణాన్ని కీర్తించుకొని. అసలు ఇవాళ ఆయన తాలూకా గొప్పదనం ఒకసారి మనం చెప్పుకొని హారతి ఇచ్చుకొని ఆ తర్వాత మనం కార్యక్రమాన్ని పడదాం. అసలు ఇవాళ ముక్కోటి ఏకాదశి అంటే 33 కోటి 33 కోట్ల మంది దేవతలు కూడా ఆ యొక్క ఉత్తరద్వారం గుండా స్వామిని దర్శించుకుంటారు. ఎందుకు ఇవాళే దర్శించుకోవాలి అంటే స్వామివారు ఒకానొక సమయంలో బ్రహ్మని సృష్టించి బ్రహ్మకి వేదాలు అప్పచెప్తారు, నాయన సృష్టి చేసుకో అని. ఈయన సృష్టి చేస్తూ ఉంటారు బ్రహ్మ. కొంతకాలం అయ్యేసరికి బ్రహ్మకి ఏంటంటే ఒక గర్వం వస్తుంది, నేనే కదా సృష్టి చేస్తున్నాను, నాకంతా మించిన వాడు లేడు అని స్వామిని కూడా మరిచిపోయేంత గర్వం వస్తుంది ఆయనకి. అప్పుడు స్వామి చిన్న పరీక్ష చేద్దాం, బ్రహ్మకి చిన్న పరీక్ష పెడదామని ఆయన ఒకసారి ఏమరపాటుగా అలా పడుకునేసరికి ఆయన స్వామివారి యొక్క చెవిలోంచి కింద గులిమి పడి అది 2 ముక్కలు అవుతుంది. దాన్ని మధు కైటభ అనే రాక్షసులుగా వాళ్ళు పుడతారు. వాళ్ళు పుట్టడంతో స్వామివారి మీదకే యుద్ధానికి వెళదామని చూస్తారు. అయితే స్వామివారు అప్పుడు వాళ్ళకి కనిపించరు.
అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరినైనా యుద్ధం చేసి మనం గెలవాలన్న ఉద్దేశంతో బ్రహ్మ దగ్గరకు వచ్చి బ్రహ్మ మీద యుద్ధం చేయడానికి వస్తారు. బ్రహ్మ భయపడిపోతాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ దగ్గర ఉన్నటువంటి వేదాలు పట్టుకెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. ఆ తర్వాత బ్రహ్మకి అమ్మ నాయన మనల్ని కాపాడే ఒక ఆయన ఉన్నారు కదా మహానుభావుడు, ఆయన దగ్గరికి వెళదామని స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు బ్రహ్మదేవుడు. అయ్యా నా యొక్క గర్వాన్ని నేను ఉపసంహరించుకుంటున్నాను మహానుభావ, నాకన్నా మించిన వాళ్ళు మీరు, నన్ను కాపాడండి, మీరు ఇచ్చిన వేదాలు ఆయన పట్టుకెళ్ళిపోయారు అని బ్రహ్మ చెప్తే అప్పుడు స్వామి వెళ్ళి ఆ మధుకైటపుల్ని సంహరించడానికి వెళతారు. వాళ్ళు స్వామిని చూసి నవ్వుతారు. నువ్వు మమ్మల్ని ఏమిటి చేస్తావు అని గర్వంతో. సరేనాయన తప్పకుండా దానికే ఉంది, ముందు యుద్ధం చేద్దామంటే ఎవరి బలాబలాలు తేలుతాయని అన్నారు. స్వామివారు వాళ్ళతో యుద్ధం చేస్తూ ఉంటారు. కొంతకాలం 30 రోజుల పాటు యుద్ధం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ బలం అంతా క్షీణిస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళు స్వామి మీతో యుద్ధం చేయలేకపోతున్నాం అని అనుకుంటారు. అప్పుడు స్వామి మమ్మల్ని రక్షించండి అని అప్పుడు వాళ్ళు ఆ సరైన స్థితికి వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా చాలా సంతోషం ఆయన అంటే, స్వామి ఎందుకు మాకు ఈ బాధ, మీరు లేనిది మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ దగ్గరే ఉండాలన్న కోరిక ఉంది అంటే, తప్పకుండా నాయన అయితే మీరు తూర్పు ద్వారం గుండా వచ్చారనుకోండి, మా వైకుంఠంలో చాలామంది నన్ను సేవిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏమంటారంటే, కొన్ని సంవత్సరాలుగా మేము సేవిస్తున్నాం కదా స్వామి, మాకెందుకు ఈ భాగ్యం, మిమ్మల్ని లోపలికి తీసుకునే భాగ్యం మాకెందుకు కల్పించలేదు అని వాళ్ళు అంటారు. కాబట్టి మీరు చక్కగా ఉత్తర ద్వారం మీకు ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తాను, అందులోంచి మీరు రండి, దర్శనం చేసుకోండి అని అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే, స్వామి మా ఒక్కడికే ఏంటంటే ఈ దర్శనం, మాతో పాటు అందరు దేవతలకి కూడా ఆ ద్వారం నుంచే, దాంతోపాటు భూలోకంలోని మానవులు కూడా ఉత్తర ద్వారం ఏర్పాటు చేసుకుంటే మేము కూడా అదృశ్య రూపంలో వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళి మిమ్మల్ని సేవించుకుంటాం, మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అంటే స్వామివారు తదాస్తు అన్నారట. అంతేకాకుండా మా యొక్క కథ ప్రతి ముక్కోటి ఏకాదశి ఎవరైతే చెబుతారో, ఎవరైతే వింటారో వాళ్ళకి చక్కగా వాళ్ళ తాలూకా కామ్యాలన్నీ కూడా మీరు తీర్చాలి తండ్రి మహానుభావ అని అనుకుంటే తప్పకుండా అని స్వామి అంటారు. కాబట్టి ఆ రోజున వారి యొక్క కోరిక తీర్చి వారికి దర్శన భాగ్యం ముక్కోటి ఉత్తర ద్వారం గుండా ఏర్పాటు చేసినటువంటి రోజు ఏకాదశి కాబట్టి అది ముక్కోటి ఏకాదశి అయింది. అది దీని తాలూకా విశేషం. ఇప్పుడు హారతిస్తారు, అందరూ లేచి నించోండి. ఓం వాద్యం ఓం ఏదో తప్పసం. ఇక్కడ హారతి అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఆశీర్వచనం ఇక్కడ చేస్తుంటే ఇక్కడ తీర్థం సటారు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళు. ఓం మానోహితం జాతవేదో గామస్వం వృక్షం జగతు అభిప్రదగ్నాంగహి శ్రీగామాపరిపాతగా ఇందిరారమణ గోవింద. మీ అందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆశీర్వచనం చేస్తారు. ఇక్కడ ఆశీర్వచనం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ తీర్థం ఇస్తారు, అక్కడ శటగోపం పెడతారు. ఇలాగ వెళితే అక్కడ ప్రసాదం ఇస్తారు, ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు. నమో శ్రీ వెంకటేశాయ. ఓం నమో శ్రీ వెంకటేశాయ. ఓం నమో శ్రీ వెంకటేశాయ. అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను,
అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను. వెన్నతో నాకు గలిగే వెంకటేశు మంత్రము అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను. వెన్నతో నాకు గలిగే వెంకటేశు మంత్రము అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను. నారదుడు జపించే నారాయణ మంత్రము చేరే ప్రహ్లాదుడు నారసింహ మంత్రము. నారదుడు జపించే నారాయణ మంత్రము చేరే ప్రహ్లాదుడు నారసింహ మంత్రము. కోరి విభీషణుడు చేకొనే రామ మంత్రము. కోరి విభీషణుడు చేకొనే రామ మంత్రము వేరే నాకు కలిగే వెంకటేశు మంత్రము.
జై శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఇది రత్నాలయ దివ్యక్షేత్రం. ఈ యొక్క ఆలయం 2003 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 19వ తేదీన ఉత్తరా నక్షత్రం యందు ప్రతిష్ఠితమై నేటికి కూడా భక్తుల పాలిటి కొంగు బంగారంగా అలరారుతున్న దివ్యధామమే ఈ రత్నాలయ దివ్యక్షేత్రం. ఈ యొక్క రత్నాలయ క్షేత్రాన్ని తొడుపునూరు వెంకటేష్ గారు, రమాదేవి గారు దంపతులు సుమారు 20 సంవత్సరాల క్రితం దీన్ని నిర్మించారు. తర్వాత దీని ప్రతిష్టా విధానం వచ్చేసి చిన్నజీయర స్వామివారి యొక్క శిష్యులైనటువంటి ముడుంబై రామానుజాచార్యుల వారు శ్రీమన్నారాయణ స్వామివారి యొక్క దివ్య కరకమలాలచే ఈ యొక్క ప్రతిష్టా కార్యక్రమం కూడా జరిగింది. ఈ యొక్క ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు, బ్రహ్మోత్సవాలు, అధ్యయనోత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు ఉదయం సుప్రభాత సేవ, 7 గంటలకి తోమాల సేవ, తర్వాత అర్చన, ఇవి నిత్యం జరుగుతూ ఉంటాయి. రాత్రి పవడింపు సేవతో ఈ యొక్క ఆలయ తాలూకా కార్యక్రమాలు కూడా ముగుస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ విశేషమైనటువంటి తులాభార సేవ కూడా ఉన్నది. అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ముక్కోటి ఏకాదశి నాడు తీస్తున్నది కాబట్టి ఈ రోజున చాలామంది భక్తులు ఉత్తర ద్వారం గుండా వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకొని చక్కగా స్వామివారి యొక్క పాదపద్మాలకి సువర్ణ పుష్పార్చనలు కూడా జరిపించుకొని ఆ స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. అంత దివ్యమైనటువంటి ధామమే ఈ రత్నాలయ క్షేత్రం. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఆలయం తాలూకా ఫౌండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రత్నయ్య గారి యొక్క కుమారుడు తొడుపునూరు వెంకటేష్ గారు కాబట్టి వారి నాన్నగారు వారు ఎప్పుడు కూడా స్వామివారి సన్నిధిలోనే అలవైకుంఠంలో ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో రత్న ఆలయం అని దీనికి పేరు పెట్టుకున్నారనమాట. అంత దివ్యమైనటువంటి ధామమే ఈ రత్నాలయ క్షేత్రం. ప్రతి శ్రావణ మాసంలో పవిత్రోత్సవాలు అవుతాయి. ప్రతి ఆశ్వేజ మాసంలో దసరా నాడు బ్రహ్మోత్సవాలు అవుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా సంక్రాంతి సమయంలో అధ్యయనోత్సవాలు కూడా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట. అంత గొప్ప దివ్యమైనటువంటి ధామమే ఈ రత్నాలయ క్షేత్రం. ఈ యొక్క క్షేత్రానికి నలుమూల నుండి భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. విశేషమైనటువంటి తులాభార సేవ కూడా జరిపించుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ తాలూకా కోరికలు తీరుతున్నాయని భక్తులే వచ్చి ఇక్కడ చెప్పడం గొప్ప విశేషం. భక్తుల తాలూకా అభీష్టాలన్నీ కూడా తీరుతున్నాయి కాబట్టి భక్తులందరూ దీనికి ఇచ్చినటువంటి బిరుదు ఏమిటో తెలుసా అండి? అభీష్ట సిద్ధి క్షేత్రము అని ఇచ్చారు. అది భక్తులు ఇచ్చినటువంటి బిరుదు ఈ ఆలయానికి. కాబట్టి మీరు కూడా వీలైతే అవకాశం ఉంటే చక్కగా వచ్చి ఈ యొక్క ఆలయంలో ఉన్న శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకుని ఆయన యొక్క కృపాకటాక్ష వీక్షణాలు పొంది తరిస్తారని సవనీయంగా మనం చేసుకుంటున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః.